салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 18 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ҳамлагарон ба кормандони полис дар метрои Москав Саидакрам Ҳамроев ва Умар Расулҷонзода аз Тоҷикистон буданд. аз 14 ба 21 хуҷакамандир ин дафъа ба 21 соли зиндон маҳкум шуд. адвокати Аловатшоев то ҳол нафаре таҳти ҳимояташро пайдо карда наметавонад. як шаҳрванди Русия дар Хатлон барои таҷовуз ва қатли кӯдак ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. марги 3 нафар бар асари ба ҷарӣ чапа шудани мошини як зан аз Лучоб. 2 рӯз боз дар Тоҷикистон ягон ҳолати нави коронавирус сабт нашудааст. боздошти номарде ки барои аксҳои бараънаи маъшуқаш аз ӯ пул тамаъ дошт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. дар шаҳри Москав нафари дуюми ҳамла карда ба 2 корманди полис дар изгоҳи метрои Тулская дар маркази пойтахти Русияро ҳам дастгир карданд. ҳар ду ҳамлагар зодагони Тоҷикистон буданд. Саидакрам Амроеви 22 сола ва Умар Расулҷонзода ки ҳамагӣ 18 сол дорад, далели бо кормандони полис даст ба гиребон шудани онҳо нӯрӯшан боқӣ мемонад. кумитаи тафтишоти Русия видеои лаҳзаҳои бозҷӯии онҳоро нашр кард. дар робита ба ин ҳодиса бо иттиҳоми зӯроварӣ нисбат ба намояндагони давлат ҳангоми иҷрои вазифаашон парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба 2 ҷавони тоҷики дастгиршуда бар асоси моддаи 318 кодекси ҷиноятии Русия то 5 соли зиндон ва сипас депортатсия таҳдид мекунад. бино ба хабарҳо шоми 7 феврал кормандони полис дар изгоҳи Тулская Саидакрам Ҳамроев соли таваллудаш 2000-ро барои тафтиши ҳуҷҷатҳояш манъ карда ӯро ба ҳуҷраи полис бурданӣ шуданд, вале он мард ба далели ҳанӯз номаълуме бо кормандони полис даст ба гиребон шуд ва ӯро ба замин хобонда дастонашро ба пӯштоб доданд. дар ҳамин лаҳза тавре дар сабт дида мешавад, як дӯсти муҳоҷири дастгиршуда ба кӯмаки ӯ шитофт. бо ҳар ду пояш бо шаст яке аз кормандони полисро зада аз пой меафтонад ва занозанӣ сар мешавад. ин нафари дуюм бино ба хабарҳо Умар Расулҷонзода соли таваллудаш 2003 будааст. дар ниҳоят Расулҷонзода аз ҷои ҳодиса фирор кард, вале Ҳамроевро дастгир карданд. дар як ҳафтаи охир ин аллакай сеюмин хабари ҳамлаи муҳоҷирон ба кормандони полис танҳо дар шаҳри Москав аст. дар ду ҳолат зодагони Тоҷикистонро айбдор мекунанд. лаҳзаи ҳамла ба кормандони полисро видеокамераҳои назоратии насбшуда дар изгоҳи метрои Тулская аз чанд зовияи гуногун сабт карданд. қаблан расонаҳои Русия бо такя ба манобеашон дар мақомоти ҳифзу ҳуқуқ аз боздошти як ҷавони 23 солаи зодаи Тоҷикистон бо иттиҳоми ҳамла ба 2 корманди полис дар ҷануби шаҳри Москав хабар доданд. ин ҳодиса шоми 15 феврал рӯй додааст. яке аз гумонбаршавандагон ғолибан зодаи Тоҷикистон ҳангоми боздошташ дар кӯчаи Мединская бо корт ба кормандони полис ҳамла кардааст. 2 нафар ҷароҳат бардоштанд. хабар додааст манбаи хабаргузории ТАСС. ҳамчунин канали Меш рӯзи 11 феврал хабар дод ки 2 корманди полис дар Москва аз ҷониби муҳоҷирон латуқуб шуданд. бино ба иттилои нашрия ҳодиса дар ноҳияи Царитина дар ҷануби пойтахти Русия рӯй додааст. бино ба иттилои канали Меш барои кормандони осебдидаи полис ёрии таъҷилиро даъват карданд ва ҳар дуро бо ҷароҳатҳои аз қисмати сар бардоштаашон бистарӣ карданд. маъмулан муҳоҷирон аз сарбасар шудан бо кормандони полиси Русия ҳадалимкон ҳазар мекунанд. дар аксари ҳолатҳо муҳоҷирон дар Русия дар сурати хеле ба ҷон расиданашон ба сари полис мушт мебардоранд ё ба зарбаҳои онҳо ҷавоб медиҳанд. додгоҳи олии Тоҷикистон Хуҷа Каримов мулаққаб ба Хуҷакамандир яке аз берамтарин фармондеҳони саҳроии фронти халқӣ дар солҳои ҷанги шаҳрвандиро дар пайи баррасии парвандаҳои наваш ба 21 соли зиндон низомаш пурзур маҳкум кардааст. додгоҳи олӣ 9 феврали соли 2021 Хуҷакамандиро бо ҷурми гаравгонгирӣ, ғоратгирӣ, бандитизм ва куштор дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба 14 соли зиндон маҳкум кард, вале бисёриҳо 14 солро барои ҷиноятҳои сангини ин ҷангсолор хеле сабук номида изҳори норозигӣ мекарданд. як манбаъ дар Додстонии кулли Тоҷикистон ки нахост номаш бурда шавад, рӯзи 18 феврал дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтааст, ҳукм 2 рӯзи пеш эълон шуд ва он бо назардошти ҳукми пешинааш, яъне дар маҷмӯъ 21 сол хонда шуд. ба гуфтаи ин манбаъ дар пайи судури ҳукми аввали Хуҷакамандир
بیش از 15 کس دیگر در مورد گروگانگیری، آدمکشی، روزنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. یک منبع آگاه از جریان پرونده به آزادی گفته است که او در مرافعه برخی اتهامات به ضدش اعلان شده را قبول نکرده است. ایبدار کننده دولتی قبلا از دادگاه برای خوجا کریموف 3 سال حبس خواسته بود. نرگس عبدالرحیم دختر خوجا کریموف روز 14 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود که با طلب دادستان و اتهامات اعلان شده راضی نیست. جنایت صادر شده سیانه چیز گفتن نمیتوانم. آن سالها خرد بودم. از آن جایی که پدرم را میشناسم باور ندارم او چنین جنایت کرده است. همه وقت به این باور هستم که پدرم جنایتکار نیست. خودش هم جنایتکاری را تصدیق نمی کند. کریموف خوجا رحیموویچ معروف به لقب خوجا کماندیر 1 اکتبر سال 1960 در جماعت قزلقلعه خراسان به دنیا آمده. اویله‌دار صاحب 7 دختر است. خوجا کریموف که یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل کرده تا شروع جنگ شهروندی در زادگاهش نویه غازی ملک فیلچر بود. سال 1992 به فرانت خلقی پیوست و همراه تقی شکوروف در منطقه قزلقلعه نویه غازی ملک خط دوم جبهه فرانت خلقی را تأسیس داد. خوجا کریموف با بیرحمی فوق‌العاده‌اش در سالهای جنگ شهروندی نام برآورده بود. می گفتند که خوجا برای یک کار ناچیز حتی برای بد بودن تبش می توانست یگان کس را پراند. خوجا کریموف را بعد تقریبا 20 سال فرارش از تاجیکستان روز 3 ایول سال 2019 در دبی دستگیر کرده ماه فوریه سال 2020 از امارات به دوشنبه آوردند. 9 فوریه سال 2021 دادگاه عالی او را به 14 سال زندان و رستم جباروف ملقب رستم کماندیر یکی از یاران نزدیکش را به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رستم کماندیر در پی اعلان حکمش اعتراض کرده دشنامه قبی داده است. به این دلیل ماه مای سال 2021 به حکم او با جرم افباشی 1.5 سال دیگر علاوه کردند. ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روز 7 فوریه در یک اظهارات گفت ادوکاتی که رو کرده این سازمان از 8 فوریه به این طرف نمیتواند مکان بود و باش امردین علوه‌شویف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را معاین کند و با این نفر تحت حمایت خود واخورد. این سازمان حامی حقوق گفت خویشاوندان علوه‌شویف روز 8 فوریه به آنها مراجعت کرده در مسئله گم شدن وی و احتمال شکنجه شدنش کمک حقوقی خواستند. ادوکاتی که ائتلاف کرو کرد 8 فوریه سال 2022 با مقصد معاین کردن مکان بود و باش موکلش علوه‌شویف به سزای کمیته دولتی امنیت ملی، سزا و تفقیقگاه وزارت کارهای داخله که علوه‌شویف می توانست در همین بازداشتگاه ها باشد درخواست فرستادند. 14 فوریه به دستگاه اجرایی پرزیدنت دادستانی کل، وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان و وزارت کارهای داخله درباره راه ندادن ادوکات به نزد نفر تحت حمایتش بیانیه ها ارسال شد. تا امروز 7 فوریه سال 2022 ادوکات درباره مکان بود و باش اتهامات به وی اعلان شده و نهادی که تفتیشات پیشکی را پیش میبرد معلومات ندارد. گفته می شود در اظهارات به عقیده این سازمان حامی حقوق به این ترتیب علوه‌شویف از دسترسی به ادوکات محروم کرده شده است. ولی نصرت الله محمدزاده رهبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی ادعای ائتلاف را رد کرده گفت علوه‌شویف در سزا بوده، خویشاوندانش با او دیداربینی میکنند. ادوکاتشان برآمد کرد و شکنجه شدنش را رد کرد. روز 2 فوریه توسط صحیفه های مربوط به فابریکه جواب گروه ترول های تحت نظارت مقامات امنیتی تاجیکستان اظهارات ویدیویی زینالدین خیرالدینوف نام نفری نشر شد که خود را ادوکات امردین علوه‌شویف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی کرد. او در یک ویدیو سر و صداها درباره شکنجه دادن او را در بازداشت رد کرد. قبلا علیم شیرزمانوف زاده بدخشان و یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک گفت علوه‌شویف را در دوشنبه در بازداشت به حد عذاب و شکنجه دادند که او 2 روز از جایش خیستن نتوانست. معلوم نیست که خیرالدینوف را خانواده علوه‌شویف همچون ادوکات کرو کردند و یا او از جانب مقامات تعیین شده است. امردین علوه‌شویف 21 دکبر سال 1977 در نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده 2 فرزند دارد. امردین علوه‌شویف روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها الکی روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه
تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد. شادی حفیظ‌زاده سردار اوبوب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی گفت امردین علوچویف به گروگانگیری، اساس‌آزادی محروم کردن و عمل‌های دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. نامبرده برای صادر کردن این جنایت‌ها در جستجو قرار داشت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. با حکم کلیگه سود عاید به پرونده‌های جنایتی سود ولایت ختلان از 16 دکبر سال 2021 پراسکوروف سرگئی استپانویچ شهروند فدراسیای روسیه که موقتا در جماعت جلیکول نویه دوستی در جنوب تاجیکستان زندگی میکرد با جرم تجاوز به ناموس و قتل بیرحمانه یک کودک به 28 سال زندان محکوم شده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 17 فوریه در شرح این پرونده گفت پراسکوروف سانه 9 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15 به 16 در حالت مستی و میزدگی از جای زیستش به کوچه برآمده با نابالغ ان سال تولدش 2016 زاده و استقامت کننده دهه مذکور که مقصد به نزد مادرش رفتن را داشت واخورده است. پراسکوروف در سرش مقصد قانع نمودن نفس شهوانی پیدا گردیده از فرصت برایش مناسب استفاده نموده با مقصد عملی نمودن قصد جنایتکارانه‌اش خردسال را با روی فریب به جای بی آدم داخل زمین جواری مکه برده دیده و دانسته که خردسال در نزد او عاجز و ناتوان است دستان و پایهای او را با رسمانهای پولو اتیلیدی با خود داشته بسته در مقصد نابالغ نامبرده حرکت‌های زورآوری خصوصیت شهوانی انجام داده است. من بعد پراسکوروف با مقصد پنهان نمودن جنایت صادر نمودهش قصداً خردسال را با بریج در تنش بوده بوغی کرده به هلاکت رسانیده از جای حادثه غیب زده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل دادگاه ختلان سرگئی پراسکوروف را بر اساس ماده های 104 قسم 2 بندهای و ای و 139 قسم 4 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در قتل کودک با بیرحمی مخصوص و حرکت‌های زورآوری دارای خصوصیت شهوانی گناهکار دانسته با دسترسی ماده 67 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان برای قسما ضمن نمودن جزاها به مهلت 28 سال از آزادی محروم کرد. او جزای خود را باید در کلونیاهای اصلاحی نظامشان سخت ادا کند. درباره اینکه شهروند روسیه چگونه در جماعت جلیکول پیدا شد و آنجا چی میکرد دادستانی یگان معلومات نداده است. روز 17 فوریه در قلمرو تاجیکستان باز دو صدمه مرگاور رخ داده باعث مرگ 4 نفر شد. صدمه اعظم پرقربانی در ناحیه عینی رخ داد که 3 کشته به جا گذاشت. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان که روز 17 فوریه ساعت 12:50 در کیلومتر 158 راه دوشنبه خوجند در حدود ناحیه عینی ماشین سبکرو تمغه تویوتا کرولا که از جانب خانم 32 ساله ساکن محله لوچو به ناحیه سینای شهر دوشنبه اداره میشد به جری سرازیر شده است. این ماشین از خوجند به دوشنبه میرفت. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت سبب اصلی صدمه دقیق نیست اما با احتمال زیاد در نتیجه سرعت بلند حرکت راننده نتوانسته است از عهده اداره ماشین برآید. در ماشین غیر از راننده باز 2 نفر دیگر همه نشستند. همه آنها که یک مرد 34 ساله و دومی هم بانوی 31 ساله ساکن شهر دوشنبه بودند در جای حادثه به هلاکت رسیدند. نجات دهندگان با یاری تجهیزات کوهگردی به جری پایین شده و با استفاده از دستگاه ویژه جسد هلاک شدگان را از داخل ماشین خراب شده بیرون آوردند و به کارمندان مقامات حفظ حقوق سپاریدند. همزمان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که شب 17 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 00:20 راننده افت-ماشین تمغه خوندای رحیموف محمد سعید سال تولدش 1996 ساکن ناحیه یاوان هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد یاوان رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده ماشینش را در کنار راه چپ کرده است. در نتیجه راننده جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر این ماشین قربانوف نسیم سال تولدش 1995 ساکن امین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. عاید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده،
1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. صورت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی صدمه پرقربانی در عینی بار دیگر از رانندگان خواسته است هنگام حرکت در راه‌ها احتیاطکار باشند، صورت حرکت را بالا نبرند، فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت کنند، به خصوص هنگام گذر از گردش‌ها خیلی به آهستگی ماشین رانده و جان خود و جان همسفرانش را در خطر نگذارند. وزارت تندرستی تاجیکستان اینک درست پی هم گزارش می‌دهد که در جمهوری یگان حالت نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت نشده است. در طی 2 روز اخیر 16 و 17 فوریه شماره نفرانی که تا شام 15 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه و بیمارستان از کرونا ویروس تبابت می گرفتند نیز به تغییر 12 نفر باقی مانده است. از 21 ژانویه تا 12 فوریه در کشور در عموم رسما 290 حالت سرایت کرونا ویروس ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از آغاز پاندمی تا شام 7 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17385 نفر رسیده. از این شمار 17249 نفر یا 99.12% از جمع سرایت شده و شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی رویخط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند، ولی ساکنان و طبیبان نیز میگویند در این اواخر شماره گرفتاران کرونا ویروس خیلی کاهش یافته است و درباره فوت ساکنان از این ویروس تقریباً خبری به گوش نمیرسد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور، مرد 31 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت طمع‌جویی دستگیر کرده شد. نامبرده با روی فریب به باوری جوانزن 25 ساله در اومده او را با طریق تلفن موبیلی نوار ویدیویی و عکس برداری کرده بعداً از او 10,000 سومانی با روی طمع‌جویی طلب کرده است که در صورت ندادن مبلغ نوارهای برهنه او را به خویشاوندان نزدیکش از جمله به برادرش و در شبکه‌های اینترنتی پهن می‌نماید. همین طریق او با این راه از جبرانیده در عموم 4500 سومانی گرفته است. نسبت گمانبر شونده از طرف ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 250 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند با عریضه مرد 31 ساله ساکن شهر مذکور رهبر شرکت فرا اویل مراجعت نموده است که شخص نامعلوم 12 فوریه سال 2022 با روی پنهانی به اتاق کوریش در آمده از آنجا 35580 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینو، مرد 56 ساله ساکن پایتخت با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نام برده سال 2017 با روی فریب به باوری زن 32 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او $22,000 آمریکایی و 40,000 سومانی گرفته وعده داده است که مبلغ‌های قرض بانکیش را کم حساب می‌کند، اما وعده‌اش را اجرا نکرده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.